सत श्री अकाल दोस्तों, अल्फाज देख रहे हो। मैं हाँ विक्की बाजवा ककराले तो। अज असी खड़े हाँ समाणे दे लागे गुरुद्वारा गढ़ी साहब दे नेड़े। गुरुद्वारा गढ़ी साहब इत्थों नाल ही गुरु घर है ते गुरु घर दे कोलों भाखड़ा नहर लंघदी है ते इत्थे तुसीं ओह पुल दी ओह जगह देख रहे होवोगे बनी हुई है। यह मैं तुहानूं तां दिखा रहा, सिख रौह रीतां मुताबक पिछले लंबे समय तो सिख समाज के लोग किसी मरगत तो बाद जदों किसी इंसान के फुੱਲ पाउण लई जांदे ने तां कीरतपुर साहब जांदे सन ते उदों मुड़ के बहुत सारे लोग इत्थे फुੱਲ पाउण लग गए। वो किवें फुੱਲ पाउण लगे, किवें इत्थे रीत शुरू हुंदी है, उहदे बारे भी गल करांगे। पर पुराने समय दे विच लोग फुੱਲ पाउण लई हरिद्वार जाया करदे, जिस तों बाद सिੱਖੀ मर्यादा अनुसार फिर फुੱਲ पाउण दी रस्म कीरतपुर साहब होण लगी। उस तो बाद जिहड़े इस इलाके दे लोग ने इत्थे गढ़ी साहब फुੱਲ पाउण दी रीत शुरू हुई। तुसीं देख रहे हो जगह बनी हुई है सामने, उत्थों फुੱਲ पाए जांदे ने, इस नहर दे विच फुੱਲ जल प्रवाह किया जाता है। ये रीत किवें शुरू हुई ते ये गुरुद्वारा साहब किहड़े इतिहास नाल जुड़िया होया, साडे नाल बाबा जी सुरजीत सिंह जी बाजवा साडे नाल ने। अज उन्हां नाल गलबात करांगे। सत श्री अकाल बाबा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। देशां विदेशां विच अल्फाज चैनल नूं देखण वाले, प्यार करन वाले जिन्नियां भी संगतां ने, सारिआं नूं असीं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउने आ। सो दास सुरजीत सिंह दास की ड्यूटी है जिहड़ी, कथावाचक दी गुरुद्वारा गढ़ी साहब पातशाही नौवीं गढ़ी नज़ीर तहसील गुला जिला कैथल हरियाणे दे विच। गढ़ी नज़ीर कहा जाता है। गढ़ी नज़ीर इस पिंड का नाम है। बाबा जी इत्थे बह जाने, आपां बह गल कर रहे हैं। बाबा जी जिहड़ी आपां गल कर रहे सी भी इत्थे फुੱਲ पाउण दी रीत है, ये कदों शुरू हुई ते ये गुरुद्वारा साहब का इतिहास की है, किहड़ी पातशाही इत्थे आए सी ते फुੱਲ पाउण दी रस्म कदों ते किवें शुरू हुई सी? माड़ी जी देखो जिहड़ी गल है भी इतिहास जिहड़ा गुरुद्वारा गढ़ी साहब दा है वो अलग है, फुੱਲ पाउण वाला जिहड़ा इतिहास है वो अलग है। ठीक है जी। लेकिन ये आपस में रिलेटेड है क्योंकि कार सेवा वाले महापुरुष इसे गुरुद्वारा साहब की सेवा कराउंदे सी। ठीक है। ये जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा गढ़ी साहब पातशाही नौवीं गढ़ी नज़ीर पिंड नज़ीर है, जिहड़ा भाविक गढ़ी सी उहदा किला सीगा। गुरु तेग बहादुर महाराज जी आनंदपुर साहब तो 3 वारी आए ने। अच्छा जी। इत्थे ही नहीं 3 वारी आए, मैं पहला भी एक वीडियो बनाई सी, मैनूं संगतां कहंदियां भी तुसीं 3 वारी कहा। ठीक है। 3 वारी आनंदपुर साहब तो आए ने। उन्हां दी जिहड़ी पहली यात्रा है वो हैगी है दूख निवारण साहब, छेखा झलूर, हंडियाया, भिखी आदि। अच्छा। इधर नूं बहु पिंडां दे विच गुरुद्वारा साहब बने हुए ने। दूसरी जिहड़ी उन्हां दी यात्रा है वो जिवें भवानीगढ़ भी गुरुद्वारा है, इस तरह दिड़बे दे विच भी गुरुद्वारा साहब बनया होया है। ठीक है। होर भी सारे पिंडां दे विच गुरुद्वारा साहब बने हुए ने। तो महाराज जी 3 वारी वो धमधान साहब जरूर गए ने। धमधान साहब गुरुद्वारा जिहड़ा ये जिहड़ा जिस स्थान ते आपां बैठे हाँ, इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी उदों आए सी जदों तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो वड्डो कलू मैं साका धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। जदों कश्मीरी पंडितां ने आके फरियाद कीती सी कि महाराज जी इस तरह करके साडे ते जुल्म हो रहा है, तो सानू आवाज़ आई है अमरनाथ मंदिर दे विचों कि तुसी आनंदपुर साहब जाओ, तो असी तुहाडे कोले आए हैं। तो महाराज ने कहा कि तुसी औरंगजेब बादशाह नूं जाके कह दिओ कि जे तुसी साडे गुरु नूं मुसलमान बना लेंदे हो तो असी मुसलमान अपने आप ही बन जाएंगे। उस समय गुरु तेग बहादुर महाराज जी इस वास्ते तैयार होए कि असी दिल्ली जाना, सीस देना। ये उन्होंने सारे पहले पता सी। भविखवाक ने जिहड़े गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी दे जन्म साखी भाई बाले वाली च भी लिखे हुए ने कि असी किहड़े जामे च किहड़ा कारज करांगे। अजिते रंधावे ने सवाल पूछे ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने दसे ने। उहदे विच गुरु नानक देव महाराज जी ने दस्सिया सी कि असी 9वें जामे दे विच सीस देवांगे अपना। तो जे उन्होंने अजिते रंधावे ने पूछा सी जे तुसी सीस ना दिता फिर की होएगा। तो महाराज ने कहा सी जे असी 9वें जामे च सीस ना दिता तो 9 खंड पृथ्वी है जिहड़ी धरती है सारी मुसलमान बन जाएगी, इस करके सानू सीस देना पैना है। उन्होंने पहले दसता सी भी 10 साढ़े 10 जामे होणगे। इस तरह ये विध बनी पंडितां दे राहीं। उधरों औरंगजेब बादशाह ने जदों देखिया कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी आ नहीं रहे, इन्होंने बुलाया सीगा
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਫਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੈਫਾਬਾਦ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੈਫਾਬਾਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੈਫਾਬਾਦ ਹੈ। ਸੈਫਦੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਫਾਬਾਦ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸੈਫਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਉਹ ਚਮਾਸਾ ਕੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ, ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ। ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਬ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹੋ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਗੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਨਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 21 ਨਵਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਕੀਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, 1.25 ਮਹੀਨਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਲੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਲੱਥੀ ਆਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਧੋ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੀਕਾ, ਚੀਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਵਾ, ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 12,000 ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੋਦੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਦੜੇ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਯਾਤਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੋਦੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਗੜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਏ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਚੀਖੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੀਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਚੀਖੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਖਰਕੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 1947 ਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਬੜੇ ਮਲਾਪੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਖੂਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਲੋ ਦੀ ਖੂਹੀ ਤੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਮਨਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ, ਕਲਰਡ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। 1956 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1956 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੈਲਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਕਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀਆਰ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, www.ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਗੜੀ ਨਜ਼ੀਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪੁਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁੱਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9815547968। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਦੜਾ, ਛੀਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਟ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਗਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਤਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਈਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਖਾਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਉਹਦਾ ਦਸਖਤ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਦਸਖਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 4-5 ਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ।
ਕਈ ਜਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ, ਗੁੱਲੇ ਵੀ, ਸਮਾਣੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਲੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਾਰੇ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਫਿਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁੱਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਗ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਜਿਓ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲਿਖਾ ਪੜਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਤੀ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਯਾਤਰਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਜ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਓ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਪੀ ਕਢਾਉਣੀ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ, ਤੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।